तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करछंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 63 64 65 एकाठी अछि। तापरे माँ आलोचना करछंती तापरे सियोने लिखछंती ज्ञान 63 रे मुसलमान भाई माने कहंती अल्लाह हेउछंती अत्यंत बड़ अत्यंत महान। हाँ से प्रकृति रे एडे बड़ और एडे महान जे आवश्यक हेले से दुर्बल भी होई पारंती। ज्ञान 64 आपणार कर्मकृति रे परमेश्वर अनेक समय विफल होई थांती। यह हेउची तांकर असीम ईश्वरत्वर संकेत। ज्ञान 65 जेहेतु परमेश्वर दुर्बार दुर्जय सेहिथि जोगु तांकर दुर्बल हेबार मध्य सामर्थ्य रहिछि। से अखंड शुद्धतार अधिकारी होइथिबारु पाप सह मध्य संश्लिष्ट होई पारंती। शाश्वत भावर सकल आनंद तांकर ज्ञात होई रहिताए। तेणु से दुख जनित आनंदर स्वाद को मध्य उपभोग करुथांती। तांकर प्रज्ञा तांकु कदापि छाड़ी जाए नहीं। तेणु से आपना को कदापि प्रमादरु असंलग्न करी रखी नाहंती। तीनोटी जाक ज्ञान रे परमेश्वर विषय रे वर्णना करछंती। जने मूर्ति पूजार विरोधी सहित स्वामी विवेकानंद गोटे कथोपकथन टे बाहरी थिला। से कहउचंती जे भगवान हेउचंती निराकार ब्रह्म। तेणु सी एते बड़ सर्वशक्तिमान एते माने व्याप्त सी किपरि सामान्य गोटे मूर्ति भितर सीमित रहिबे। तांकर प्रश्न हला चिंता करंतु गोटे प्रश्नटी जोटा से कहउचंती जे जने एडे विशाल एडे महान एडे व्याप्त एडे माने परिव्याप्त ही रहिचंती तांकर आकार एते माने एते व्याप्त जे तमे ताको सेदी में निराकार तांकर आकार नाही। सीए सामान्य गोटे एते छोटिया एडी छोटिया विग्रह भीतर केमती रहिबे एटा असंभव। तेणु तमे जो मूर्ति पूजा करूछो बा करूछो से सब माने भगवान को प्रकृतर चिन्ही ना। स्वामी विवेकानंद जो उत्तर देथिले आम पई सेटा बहुत गोटे चिताकर्षक। कहउचंती ना आज्ञा भगवान निराकार हाँ भगवान सर्वशक्तिमान ना हाँ भगवान सर्वव्यापक ना हाँ। यदि भगवान सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान तेबे से सबु किछि कार्य करिवार सामर्थ्य रखिचंती कि नहीं ना हाँ। जे कोनसी जगार भी उपस्थित रही परिबे कि नहीं ना हाँ। सर्वव्यापक माने तो से कहउचंती सबु जगह रही परिबे। सर्वशक्तिमान जेहेतु
ତେଣୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଏତିକି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହର ରୂପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବି ବ୍ୟାପକତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କଥାକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମିଛ, ଭୁଲ ବୋଲି। ତମେ ଏପଟରେ କହୁଛ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେପଟରେ କହୁଛ ସେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିପାରିବେନି। କେମିତି ରହିପାରିବେନି? ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ରହିପାରିବେନି। ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ନେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ଅସୀମ, ତେବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଗ୍ରହ ରୂପ କାହିଁ ନେଇପାରିବେନି? ତେବେ ଯଦି ସିଏ ସବଳ, ଦୁର୍ବଳ ବି ହେଇପାରିବେନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବେନି? କେମିତି ହେଇପାରିବେନି? ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ବହିରେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେକ ବସ୍ତୁ, ଯେତେକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ସେ ବସ୍ତୁ ବା ସେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତିନିଟା ଯାକ ଜ୍ଞାନରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଏଡେ ବଡ ଏବଂ ଏଡେ ମହାନ, ସେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡିଲେ ସିଏ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଫଳତା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ, କାହିଁକି ବିଫଳ କାହିଁକି ହେବେନି? ତାପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ମନର ଗୋଟେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ସେଦିନ କଥା ହଉଥିଲେ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସବୁ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଅହଙ୍କାରୀର ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ କାମ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଟା ସେତିକି ତୀବ୍ର ହେଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସଚେତନ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଭଗବତ ଅଭିମୁଖରେ ଯାଉଛି କି ଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚେତନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଶୀଘ୍ର ହବ। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେହେତୁ ମନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶଟି, ଯୋଉଟା ଧରା ଯାଉ 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତା କିଛି 100 ବର୍ଷରେ ସରିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଅଧିକ ସହଯୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ। ନହେଲେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୁହାହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ, ଶକ୍ତିଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, ତେବେ ତମେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ। ଆପଣ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଲୋକେ ଦି ପ୍ରକାର ଧରି ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ସବୁ ହଉଛି, ପୁଣି ଏପଟେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଣିଷ କିପରି ବିରୋଧ କରେ ବା ବିଳମ୍ବ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଅଗ୍ରଗତି ହବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ, ସଚେତନତା ଆଡକୁ, ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହବ। ତେବେ ଯାହାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଛି, ସେଉଠୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ତାର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରିଏଟ କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହବ। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି, ତା ଅଜ୍ଞାନତା ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା, ମତେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ 30 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି। ଟିଚର କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର
ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଅମନୋଯୋଗିତା ହେଲି କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲି ତେବେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ତାପର କ୍ଲାସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପଛେଇ ଗଲି। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପିଲା କଣ କରନ୍ତୁ ନା ବୁଝନ୍ତୁ, ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିଚରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେଲ, ତମେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲ, ତେବେ କଣ ହେଲା ନା ତମର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା। ତମର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଟିଚରଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ଥିଲା 30 ଜଣ କି 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ବା ଯୋଉ ମାପକାଠିକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ କରାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କାମ ବାଧା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେବେ ତମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କଲ ନାହିଁ। କିଏ କଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ 30 ଜଣ ପିଲା ଭିତରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ଜମା ଧରି ପାରୁନୁ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ଦାସେ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଗା। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କ କାମଟା ଯୋଉଟା 12 ଦିନରେ ସରିଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଦିନ ବା 2 ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଦାସେ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଗା ପଢିଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା, 12 ଦିନ ଯୋଉଟା ସରିବା କଥା ସେଟା 14 ଦିନକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ଓକେ, ଏଠି ଦାସେ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଗା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ସେଇଟା ବି ଧରିଲେ ବି ବୁଝି ହବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେମିତି ବିଳମ୍ବ କରୁ। ଆଗରୁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ପଣ୍ଡିତେ ବସିଲେ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତ ପଢା ଚାଲିଲା। ଭାଗବତ ସମୟ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ସେଠି ଭାଗବତ ପଢା ହେଲା। ଭାଗବତ ପଢା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ଦାସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଦାସେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଟାଇଟେଲ ଦାସ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଭାଗବତ ପଢା ହେଇଯାଇଥିବ 2 ପେଜ କି ପେଜ, 1 ପେଜ, 2 ପେଜ, 3 ପେଜ ପଢା ସାରିଥିବ, ଦାସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସିଏ କହିବେ କଣ ପଢା ହେଲା ମୁଁ ତ ଶୁଣି ନାହିଁ, ତମେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ପୁଣି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2 ପେଜ ପଢା ସରିଥିଲା, ଧରାଯାଉ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ପଢିଥାନ୍ତେ ସେଦିନ 10 ପେଜ ପଢା ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପେଜ ପଢା ସରିଥିଲା, ଦାସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସମୟ ଯେତିକି ଅଛି 8 ପେଜ ସରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ମୂଳରୁ ଗାଇଲେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ 2 ପେଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ପେଜ ଯିବ, 6 ପେଜ ଯିବ। ସମୁଦାୟ 8 ପେଜ ଯିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ରୁ 6 ନମ୍ବର ପେଜ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯିବା କଥା 10 ପେଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା କେତେ ପେଜ ନା ସମୁଦାୟ 6 ପେଜ ଗଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ କରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ କଣ କଲେ, ଆମର ଅସହଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଗୂଢ ଗଭୀର ତତ୍ଵଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜେ ବାଧକ ନ ହେଇ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ନିଜ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜେ ସହଯୋଗୀ ହେବା। ଓକେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଲାଗି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କି ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଦୌ କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକର ଲୀଳା ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ବଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରି ଦୁର୍ବଳତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ସେ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, କିଞ୍ଚିତ୍ ବିଦ୍ରୁପାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ସିଏ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ରଣଛୋଡ଼। କଣ ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡିକି ସେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ତା ନାଁ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ।
ସିଏ ଆସିକିରି ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉଠି ଲୋକ ଜନବସତି ରହିଛି ସେଠି ଯଦି ଲଢେଇ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ସେ ରାକ୍ଷସ ପଡିଗଲା ଆଉ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ କଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଚାଲିଗଲେ ଦୂରକୁ। ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଜୋରସୋରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ହଠାତ୍ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡିକିରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସିଏ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ, ଆଉ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଡେ କେଡେ ଛୋଟ ବେଳୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ରାକ୍ଷସକୁ ନ ମାରିକିରି ହାରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଗିରିଗିରି ବାଜି ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି କୋଉ ଛାଡିବ, ସିଏ ବି ପଛ ପଛେ ଗୋଡେଇଲା। ଯାଇକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପଶିକିରି ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୀତାମ୍ବରୀଟାକୁ, ସେଠି ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀକୁ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଯାଇକି ଲୁଚିଗଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ 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 ଯାଇ ପଶିଗଲେ ତା ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ହଇରେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଏଠି ଆସିକି ଭାବୁଛି ଲୁଚିକି ଶୋଇପଡି, ମୁଁ ଧରି ଜାଣିପାରିବିନି। କଣ କଲେ, ଏକାଥରେ ସିଧାସଳଖ ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଟେକିକି ଏମିତି ଫୋପାଡିବାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମାଧି ଯେହେତୁ ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦବା ଇଏରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସ ସେଇଠି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ଦେଖ, କଥାଟି ହେଲା, ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁକ୍ତି ହବାର ସମୟ ଆସିନି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମୟ ହେଇନି, ବା ତାର ସେତିକି ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ବା ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯେତିକି ଇଏ ପାବ ସେ ସେତିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ସେ ଧଡକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ସମୟ ହେଇନି, ତାର ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ନବାର ଅଛି, ବାକି ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ କୋଉଠିକି, ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେ ଭସ୍ମ ଯେମିତି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବ କିଏ? ସେ ଆମର ମନ ଏତେ ବାଟ ନାହିଁ, ଆମର ମନ ଏତେ ବାଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, କୁହାଯାଏ 18 ଥର ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରିକି ଶେଷକୁ କଣ କଲେ, ମଥୁରା ଛାଡି କୋଉଠି ଗଲେ, ଦ୍ୱାରିକାକୁ ପଳେଇଲେ, ମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ମଝିକୁ ପଳେଇଲେ। ମାନେ ଏମିତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରଣଛୋଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରୁ ଯୋଉ ହାରିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ପଛରେ ଜଣା ପଡିଲା। କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଲାନି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଏକାଠି କରିବେ। ସେଇଠି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କଣ ଭାବିଥିଲେ, ଦେଖ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ପଳାୟନ ଏଇଥିପାଇଁ କରି ନା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଟିକେ ସମୟ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରୁ ଏତେ ଥର ହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ସହାୟତା କରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବି। ଏଠୁ ନାରଦ ସେଠି ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଧନ, ଯେ ଯଦି ସେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ସେବେଠାରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାଠି କିଏ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ହାରି ହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଛି, ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦବ, ବଳି ଦେଲେ ଇଏ କୁଆଡେ ଅମର ହବ।
ତେଣୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ଏକାଠି କରିବାର। ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ଏକାଠି କରିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ତମ ପ୍ରତି ଅନୁରୋକ୍ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ତମେ କୋଉଠି ବୁଝିପାରିବ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସବଳ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦରକାର ହେଲେ ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୀତିବାଦୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ଅଧିକ ସଚରାଚର ବଳର ତଥା ଦୁର୍ବଳତାର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାଉ, ଆମେ ଯେମିତି ବିଚାର କରୁ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ହିଁ କେବଳ ବିକୃତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଯାବତୀୟ ଜାଗତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ପଶ୍ଚାତରେ ହିଁ ସେହି ସତ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି କି? ସିଏ କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡନ୍ତି କି? ନା ଆମେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଲୀଳା ବୋଲି ଜାଣିବା? ମା କହୁଛନ୍ତି କଥାଟି ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଗୀତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଠାରୁ ବିପରୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିରେ ହିଁ ସେ ବିକୃତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିକୃତି କଥା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଯେ ଦିବ୍ୟତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମନୋଭୂମି ଲାଗି ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କଥାଟିକୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧାରଣାଟି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଏଇଟା। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲ ବୋଲି କହି ବର୍ଜନ କରି ହେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ଅବବୋଧ ଓ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ କେତେ ନା କେତେ ଭିତରେ ଯାଇ ଭେଦ କରି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅବଚେତନ ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଯାହା କିଛିକୁ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ସର୍ବୋପରି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମେ ସେହି ସବୁ କିଛିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନେଇ ଆରୋପିତ କରିଦେଉଛ। ଆମେ କଣ କରୁ? ସେୟା ହିଁ କରୁ। ଯିଏ ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଏଇଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇ ଧାରଣାଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣାର ଚେତନା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାରଣାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଭଲ ପାଉନାହ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କାମ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରୁନାହ ଅଥବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁନାହ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବେ, ଏଇ କଥା ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ନା, ମୋର ଧାରଣା ରହୁଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଯାହା ହେଲା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମେରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଓକେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି, ମେରି ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଲ୍ଲାହ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରୁଛି? ମୁଁ କହୁଛି ମେରି ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଲ୍ଲାହ ହିଁ ଭଗବାନ, ତା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ ଯାହା ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ଧାରଣାଟି ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଏତେ ଦୂର ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିବାର ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପଚାରୁଛି, ଜଣେ ମୁସଲିମ ମୌଲବୀକୁ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସେ ସେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ସେ ଚାଲିଛି। ସେ କହୁଛି ତମେ ମୁସଲିମ ତ? ନା। ତମେ ମାନୁଛ ନା ମହମ୍ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି? ନା। ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଇଏ କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଲାଟିଏ ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ
भगवान को मानुचंदी जो माने ख्रीस्टियन को ख्रीष्ट धर्म रे जीसु को मानुचंदी से माने सेमती कहउचंदी जे जीसु आगो आछन तापर अन्य माने आछन बा भगवान ब्रह्मा आगो आछंती तापर सृष्टि हेची तो तमे मुस्लिम ना नाही तमे कोन मानुच एमती जुक्ति तर्क कर से ये कहले ना नहीं मु तो मानुची मु कहूची से कहउची मु कहूची कि मो धारणा रे जेमती अल्लाह आछंती से तांका धारणा आछन से भी सत्य होई पारे ये भी सत्य होई पारे ना तमे ताले मुस्लिम नुह देखो ये से जो जुक्ति छड़ को ना ना तमे ताले इस्लाम तमे मुस्लिम नुह तमे इस्लाम धर्म रे नुह तो तम सहित मु जुक्ति तर्क करिबि नै सेमानकर धारणा हेई जाउची कोन जे ता व्यतिरक आउ किछि संभव नुह एई कथाटी को मा उठौचंदी जोटा श्रीराम कहउचंदी जे एइठी आमे कहू जे आश्चर्यचकित सेमान तो सेति पय कहउची जे अन्य गुडा कहउचंदी काफेर सेमाने विधर्मी सेमानकु आतंकवादी माने काई सृष्टि हो आतंकवादी मानु सिखौचंदी जे जदि सेमानकु तमे हत्या करूच ताहले तांकु स्वर्ग को पट सेमाने भी स्वर्ग को जाउचंदी तमे भी स्वर्ग को जीवो तमे तमे तांकु मुक्ति दउच ए प्रकार जुक्ति ए प्रकार माइंड वाश करा जाउची तो सेमाने से प्रकार होचंदी एइठी मा स्पष्ट करूचंती जे आमर धारणा रही जाउची जे एया एया ही होचंदी सर्वोत्तम हेले एई होचंदी भगवान का रूप आ व्यतिरक आउ किछि ना एइठी हे जाउची असुविधा तेणु मा कहउचंदी एई कथाटी को मु जानुचुनी एक पिलालिया ढंगरे कहली जेपरि कि या तुमर यथार्थ भाବରେ बोधगम्य होई पारिबो मु निज क्षेत्र रे मध्य दीर्घ काल जाए एई कथाटी को लक्ष्य करिछि कारण बाल्यकाल परिवेश और शिक्षा प्रभृति द्वारा सबु किछि अवचेतन मध्य से भाव गठित हो रही जाइछि आमर बाल्यकाल किपरि हेछि आम परिवेश आम कौन देछि आमर शिक्षा पद्धति कौन देछि ताहा सब कौन करुछि ना मो अवचेतन भितर चापी कि रही जाए ता फल कौन हुए मुझे बाहरी पारे जो जमती से कौन होइछि तांकर मौलवी माने जहा कहले बा पोप माने जहा कहले जेमती कि मनकर जो केते बेले सनातन धर्म बा हिंदू धर्म रे मध्ये ए प्रकार भी केते बेले रही जाइछि से माने बेले बेले किछि जो माने सब संकीर्ण मनोभाव रहे जे ना एइटा ही भगवान जेमती मनकर जो किए कहले केवल राम ही होचन भगवान आउ के नुहंती सेमती कहि परिबन कारण ये भगवानंकर विभाव रे सृष्टि रे ये गोटे रूप तेणु एइटा कोन होची ये आम अवचेतन भीतर एमती रही जाए तेणु यही धारार लोक जो मान रहते तांको से कह जाए कट्टर बोली माने से माने परिवर्तन विमुख से भगवत सत्य रे पहुंचला बेले भगवत सत्य भिन्न भिन्न दिगरे परिप्रकाश होची तो मा कहू ये छोट बेलू एगुड़ा कौन करे तांको भितर अवचेतन भितर एगुड़ा रही जाए किंतु कह मात्र तुमको से परम एकत्वर चेतना को शरीर मध्य आनी भरी दे पारिबारे समर्थ हेबाकू पड़िबो ये सब हो जाइए तो किसी करहबन अवचेतन भितर रही जाइए किंतु मन रख आमको कौन करिया पड़िबो ना एक परम एकत्वर चेतना को कौन कहते परम एकत्वर चेतना को शरीर मध्य आनी भरी दे पारिबारे समर्थ हेबाकू पड़िबो सेठिपे रूपांतर जगरे शरीर रूपांतर हबो तापरे तेणु दिव्य परम सत्तांकर एही निर्विशेष परम एकत्वर भावना को निज भीतर संचारित कर रखा पड़ो एठारे मु निर्विशेष शब्दटी को एपरि अर्थ रे व्यवहार करिछि जे यही एकत्व व्यतीत आउ केउटी किछि नाही निर्विशेष रे कहले ना एथि पय कहउछन्ती जे परम एकत्व हेले ही कौन हबो ना आम भितर जेतक घृणास्पद जेतक भ्रम धारणा सब रही सेगुड़ा सब एक संगे दूर सहित जो एकत्व हो से विस्तार भाव आसो जे पर्यंत एकत्व है नाही से पर्यंत यही प्रकार विद्वेष भाव आपन आसो भिन्नता भाव आसो आम पूर्व पढ़ुले जे पर्यंत व्यक्ति आत्मा सहित एकत्व लाभ करी नाही से पर्यंत से सबको निज ठारू पृथक बोली अनुभव करुथिबो तेणु माँ कहते मु निर्विशेष शब्दटी यही अर्थ रे व्यवहार करुछि जे एकत्व व्यतीत आउ केउटी किछि नाही एपरिकी जो वस्तु गुड़िक आम अत्यंत घृणास्पद और प्रतिकर्षक बोली मन करुचु सेगुड़िक मध्य आम से एकत्व को अनुभव करि पारुथिबा देखो एगुड़ाक कथार कहले केवल हबन लोक माने अनेक विज्ञ व्यक्ति रहिचंती जो माने वक्ता रहिचंती दार्शनिक रहिचंती
ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥାରେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଳି ଯାଉ। ହଁ, ନାଇଁ, କଥାରେ ଆମେ ଭଳି ଯାଉଛୁ, ଭୁଲ। ଆମେ ବୁଝିବାଟା ଠିକ, ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏକତ୍ୱ ଲାଭ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଳି ଯାଇଛୁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବୁଛୁ ଓ ଗ୍ରେଟ ପର୍ସନ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇ, ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବି, ସେଇଠି ଆମେ କୁହାଯାଏ ଭଳି ଯାଇଛ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ କହୁନି, ଏଠି ପରମ ଏକତ୍ୱ କଥା କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଏଠି ଗୁରୁ ବୋଲି କାହାକୁ ନାହିଁ। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ପରମଙ୍କ ସହିତ, ଦିବ୍ୟଜନୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ମଝିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ରଖ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଧାରଣାଟି ସହିତ କହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଧାରଣାଟି ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଯାଇକି ବିଲାତରେ ପଢିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଧାରଣାଟିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। କୋଉଥିରୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଏକ ବିପରୀତ ଦିଗଟି, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସତେଅବା ଏକ ଅବଚେତନ ପୂର୍ବ ଗଠନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡିକର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଠିକ ସେଇ ସକାଶେ ହିଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ମନେ କରୁଛ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧାରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହ, ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ପରମେଶ୍ୱର, କାରଣ ଠିକ ସେଇ ସକାଶେ ତୁମେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ମନେ କରୁଛ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ କିପରି? ସିଏ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇପାରିବ କିପରି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛ। ମାତ୍ର କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହାରେ କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମ ଆଖିକୁ କୁତ୍ସିତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ ବୋଲି ସିଏ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଯାହାକୁ କୁତ୍ସିତ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛ, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମେ ଚାହୁଁନ ଯେ ସେ ବସ୍ତୁ ସେଇଠି ରହୁ ବୋଲି। ସିଏ ଏଇ ଜଗତକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଏଇ ବସ୍ତୁଟି ଆଉ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନ ଘଟିବ, ଯେପରିକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ସକ୍ରିୟ ପରିପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛି, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛୁ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ, ସଞ୍ଜରୁ ସକାଳ ଯାଏ ଆମେ କେବଳ ଏଇ କଥାଟିର ଜପ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ପାଶୋରି ପକାଉ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସୁଦୃଢ କରିବା। କେବଳ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା କଣ ଅଟନ୍ତି, କଣ ନୁହନ୍ତି, ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବ ଓ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତାରତମ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି, ଠିକ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ କିପରି? ମୁଁ କଦାପି ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାରଣାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବେ। ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? କେବଳ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଭବଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟତା ଆବିଷ୍କାର ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ କାହାରି ପ୍ରତି ତମର କୌଣସି ଘୃଣା ଭାବ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାହାରି ପ୍ରତି ତମେ ହେୟ ମନୋଭାବ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ବା ଏଇଟା ଆର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ନାହ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ନା, କଦାପି ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଦାପି ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ
ଆତ୍ମାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକତ୍ୱ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁତ୍ସିତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ତଳକୁ ହେଇ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ। ଆହୁରି କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆହୁରି କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ରହିଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତିର ପାବଚ୍ଛରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ମତେ କିଛି ନା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଗ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ବାহ। Ma. Thank you all, Robert.